Good morning students, welcome to the political science class. In today's class I am going to explain you about the All India services, central services, state services, central administration and also the role of cabinet secretary. I already sent the videos of first few concepts of the third chapter, administrative machinery in India. Next concept, in today's class I am going to explain you the remaining concepts of the third chapter. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದರ ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಉಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಪಾರ್ಟ್ 14 Article 312 of the Indian Constitution explains about the All India services. In India, government services are classified into three categories. They are All India services, central services and the state services. These are the three classification of government services. In India, government services are classified into three. They are All India services, central services and state services. First one is about the All India services. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು, ಎರಡನೇದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂರನೇದು ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಪಾರ್ಟ್ 14th Article 312 of the Indian Constitution provides all India services. All India services means all India services are those services which can be utilized by both the central and state government. All India services means all India services are those services which can be utilized by both the central and also the state government. Or in other words, All India services are those services which can be created by the Union Parliament and controlled by the Parliament. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Explain the meaning of all India services. 2 marks questions, 1 or 2 marks questions. Example for the all India services are IAS, IPS and also the IFS. Indian Foreign Service, IAS, IPS and IFS. Indian Administrative Service, Indian Police Service and Indian Forest Service. These are the example for the All India Services. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೀಸಸ್ಗೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ IFS ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ದ 3 ಸರ್ವಿಸಸ್, ದೀಸ್ 3 ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್. So these services can be utilized by both central and also the state government. ಈ ಮೂರು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, an IAS officer, he can serve both at the central government and also at the state government. ಈಗ ಒಬ್ಬ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುವವರು ಏನಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ DC ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಇಲಾಖೆಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ವ್ ಆಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ the various department. In the same way, IPS officers also, the IPS officers are also can serve both at the central level and also at the ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಗೆ IPS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ IPS ಆಫೀಸರ್ ಆದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ SP ಆಗಿ ಅಥವಾ
ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ CBI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗುಪ್ತಚರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಹೆಡ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ state government, and these services are created and controlled only by the parliament. Hence the state government has no power to remove the IAS, IPS or the IFS officers. And in India only these three services are considered as a ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಈ 3 ಸರ್ವೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೀಸಸ್, ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. According to the Indian Constitution, in order to create the additional all India services, the permission of the Rajya Sabha is very essential. Without the permission of the Rajya Sabha, the central government has no power to create the additional all India ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ service is central services. Central services, article 3 to 12, the same article also provides the central services. Central services means ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, central services are those services which can be utilized only by the central government or central government. Central services ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ these services are created and controlled only by the central government. The central government has the power to take the actions against the central servants. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ IFS, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವೀಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. These services are considered as a central services. So central services means central services are those services which can be utilized only by the central government, or in other words ಈ ಸೇವೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೇವೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಸೇವೆಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರ್ತದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. This is about the second type of government services, and the central services also the rank and position of all the servants are not one and the same. In all India services the rank and positions of the IAS, IPS officer is almost one and the same, but in central services the position of the central servants are not one and the same. The central services are classified into various ways: class 1 officers, class 2 officer, class 3 officers and class 4 ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ರ್ಯಾಂಕಿಂದ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವೇರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ 3, ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. Next, third
ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳು. ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ state services are those services which can be utilized only by the concerned state, or central services are those services which can be, which are controlled and also the created by the concerned state government ಅಂತಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೀಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ in Karnataka Administrative Services, Karnataka Police Services, KAS or the KPS, Karnataka Administrative Services, Karnataka Police Services, Karnataka Agricultural Services, Karnataka Statistical Services, Karnataka Revenue Services, Karnataka Agricultural Services, etc., etc. These are the example for the state services. Next, relating to all these services, in order to recruit the eligible candidate for the various services, all India services, central services and also the state services, the constitution provides the two independent organizations. They are UPSC, Union Public Service Commission, UPSC, or State PSC, State Public Service Commission. Constitution provides two independent organizations, one for central government and another one for state government. ಈ ಮೂರು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಎರಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ PSC, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ PSC ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ is called as a Karnataka Public Service Commission, KPSC. In Kerala also it is called as a KPSC. In Andhra Pradesh it is known as a APSC. In Tamil Nadu it is known as TPSC. In this way it varies from state to state. So UPSC, Union Public Service Commission, every year UPSC conduct the competitive examinations for all India services and also the central services. So through the competitive examinations it recruit eligible candidate for all India services and the central services. In the same way state PSC also conduct the competitive examinations every year. By through the competitive examinations it recruits the eligible candidate for state services ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಜ್ಯೂರಿಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ UPSCಗೆ ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಕೂಡ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ UPSC ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ IAS, IPS, IFS ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ UPSCಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೇವೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೂ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ UPSC. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ PSC, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ KPSC, ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. So next one, these are about the government services, three types of services. First one all India services, second one central services and third one state services. Article 309 provides the state services. Next one is about the central administration. The central administration tells us how the administration runs at the central level. For the purpose of the administration, the central government divided into different ministries or the different department. The central secretariat, in order to look after the central administrations,
the central secretariat is created. Central secretariat means it is the office of secretariat is the office of the secretaries. Office of the secretaries is known as a secretariat. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ it consists various departments, wings, divisions, branch and also the sections. ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, HRD ministries, foreign ministry, etc. All these ministries or the sachivalaya consist various departments, wings, divisions, branch, section, etc. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳ ಆಫೀಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವಿಂಗ್, ಡಿವಿಷನ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿವಿಷನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ secretary. Department is under the control of secretary. Secretary is a senior IAS officer. Usually the senior IAS officer is always appointed as the head of or the secretary of the department. ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಚಿವಾಲಯ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸೆವರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ HRD ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ HRD ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ. HRD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. HRD ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. HRD ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. HRD ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯ. ಈ HRD ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ಇಲಾಖೆಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ look after the whole department. In order to assist the secretary, there are various other administrative officers. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರ್ಯಾಂಕಿನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಿಂಗ್.
Departments are further divided into various wings. Wings are under the control of Joint Secretary. Joint Secretary is the head of the wing. Usually Joint Secretary is also an IAS, senior IAS officer. Next one is division. Division is under the control of Deputy Secretary. Deputy Secretary also assisted by the other administrative staff to look after the administration of division. Next, division is further divided into branch. Branch is under the control of under secretary. ಈಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ the one of the main feature of civil service. You already know about the meaning of hierarchy. Hierarchy is one of the main feature of civil service. What is hierarchy? Hierarchy ಅಂದ್ರೇನು? ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? It is an graded arrangement of power and position. Hierarchy means it is an graded arrangement of power and position. ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ವಿಂಗನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದರ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಂಚ್. ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ section officers. ಹಾಗೆ ಇದು so in this way the central administration is operate at the national level or the central level. Next one, role of the cabinet secretary. Role ಅಥವಾ cabinet secretary ಸ್ಥಾನಮಾನ. Who is cabinet secretary? Like prime minister. Prime minister in India or in parliamentary system, prime minister is act as an head of the government. As the head of the government, he look after the administration of the whole nation, and he also act as the head of the various ministries, and all the other ministers, cabinet and the council of ministers work under the guidance of the prime minister. ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆಯಾ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಹೆಡ್. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ಗಳ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. So cabinet secretary, who is eligible to become a cabinet secretary in India? ಆದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್, ದ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗೋದು ಏಜ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ IAS ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಒಂದು 21 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್.
some of the role of the cabinet secretary are, first one, he provides assistance to the council of ministers. He always assists the council of ministers in their administrative work. ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವವರು ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಯೂಶ್ವಲಿ ದ political leaders or the ministers are experts only in the matter of politics. They are not expert in the field of administration. Hence sometimes these ministers they ಅಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರ್ದು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ administration because he is an expert in the field of administration. Next, second role of the cabinet secretary is he is in a close contact with the secretaries of various department. Cabinet secretary is in a close contact with the secretaries of the various department. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, HRD ಸಚಿವಾಲಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಹಾಗೆ ಹಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್, the secretaries of the various department keep inform the cabinet secretary about the administrative matters. Next, third role of the cabinet secretary is he ensures the morale of the civil servants as a representative of administrators or the bureaucrats. As a representative of administrators, he ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಮೊರೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೊರೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. Without the help of the bureaucrats and also the administrators, the government cannot operate. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, IFS ಅಥವಾ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ರೋಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. So he ensures the morale of the civil servants. Next, fourth role of the cabinet secretary is he acts as a bridge between political executive and civil servants. Political executive here means ministers or the politicians. Cabinet secretary always acts as a bridge between ministers and the civil servants ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಗ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆಯಾಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರವಾನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ministers and the civil servants.
Next, fourth role of the cabinet secretary is he is the only person to attend the cabinet meeting, or he attend all the cabinet meeting. In first year we studied that only the cabinet ministers, according to the Indian constitution, the cabinet ministers, only the cabinet ministers may attend the cabinet meeting. The other ministers, council of ministers or the other ministers has no power to attend the cabinet meeting ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ access or the entry to the media persons or the other ministers to the cabinet meeting. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ವೈ ಹಿ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್? As I said in the fourth point is he act as a bridge between ministers and also the civil servants. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್, ಆಲ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ cabinet secretary tried to implement the decisions of the cabinet through his subordinate. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಆಫೀಸರ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ try to implement these decisions of the central government through his subordinates. Next one, sixth role of the cabinet secretary is he act as a eyes and ears of the prime minister. Cabinet secretary is always act as a eyes and ears of the prime minister. As I said earlier, the role of the two persons in Indian administration or in the administration is very, very important. One is Prime Minister and another one is Cabinet Secretary. Prime Minister as a head of the national government, his role is also very, very important one, and as a head of the bureaucrats or the administrators, the Cabinet Secretary's role is also very, very important. Hagagi Cabinet Secretary is always act as a eyes and ears of the Prime Minister. He always give the suggestions to the Prime Minister and guide the Prime Minister regarding the matter of administration. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸೊ by guiding and giving suggestions to the Prime Minister, he act as the eyes and ears of the Prime Minister, and he also assist and also give his suggestions to the President regarding any matter of administration. President also Cabinet Secretary not only give his suggestions to the Prime Minister, at the same time he also give his suggestions to the President regarding any matter of administration. Again, President is also most of the time President is also is not expert in the field of politics, hence sometimes he also advise and also suggest and also assist the President and also the Prime Minister regarding any matter of administration.
explain the role of cabinet secretary is a 5 marks question and also the very important question. With that, I wind up today's class. I hope all of you understand the today's concept. Thank you.